आपदे ढिड की भुख मिटाउणी है ਉਹਨੂੰ इस अंदोलन का हिस्सा बनना पैना है ते कल्ला हिस्सा बनिया नहीं सरना, ਉਹਨੂੰ जेल दे विच जाके आपदा बनदा योगदान पाउणा पैना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ देखा जाए तो ये लड़ी कोई इत्थे मुक्कण वाली नहीं है। सन्मान करने वाला या जेला जाने वाली जिहड़ी कहानी है ये हजे शुरुआत हुई है। बिना गल तो नोटिस भेजे जा रहे हैं लोगों को प्रेशराइज करने वास्ते कि लोगों के उत्ते दबाव आने, लोग इस अंदोलन तो पीछे हटन। सिर्फ एक प्रेशर बिल्ट करना चाहती है सरकार, इस तो बढ़ के होर कुछ नहीं। इसका मतलब सरकार साडे ते करोना के बहाने अजिहे कानून थोप के साडी जमीन खोनी चाहती है। जिहदे विच एक दिन असीं बठिंडे दे विच लगभग 18-20 मुंडे जिहड़े जेल चों बाहर आए सी उन्हां नूं उत्थे सन्मानित किया। फिर असी मुक्तसर साहब के कस्बा दोदे दे विच भी इसी तरह होया, उत्थे सन्मानित करके आए हैं। मोगे जिले का पिंड कतारगे वाला इको पिंड के 12-13 मुंडे जेल के विचों आए सी, उन्हां दा भी बनदा हिस्सा सत्कार दिता उन्हां नूं भी। अज उसे दे विचों अपने वीर जियां नूं भी इत्थे सन्मानित करन दे लई आपां सारे इकट्ठे होए हां। प्यारे दोस्तों, वैसे तो जेकर इनू गांव के नाल देखा जाए तो ये लड़ी कोई इत्थे मुक्कण वाली नहीं है। सन्मान करने वाला या जेला जाने वाली जिहड़ी कहानी है ये हजे शुरुआत हुई है। जिहे जिहा अंदोलन है, जिड्डा वड्डा अंदोलन है, तो जिहड़ी साडी समझ आती है कि समुची किसानी जगत नूं और इकल्ली किसानी नूं नहीं, हर उस व्यक्ति नूं जिन्हें आपदे ढिड की भुख मिटाउणी है ਉਹਨੂੰ इस अंदोलन का हिस्सा बनना पैना है ते कल्ला हिस्सा बनिया नहीं सरना, ਉਹਨੂੰ जेल दे विच जाके आपदा बनदा योगदान पाउणा पैना। क्यों जेल की मैं गल क्यों कर रहे हैं? तुसीं देखिआ 26 जनवरी को जो घटना वापरी उधरले पासे आप बहुता नहीं जाना, पर उस तो बाद बहुत सारी मशीनरी जिहड़ियां तुहाडीआं कोई गड्डियां गईयां, कोई मोटरसाइकिल लैके गया, कोई ट्रैक्टर सी, उन्हां दे नंबर ट्रेस कर करके बिना गल तो नोटिस भेजे जा रहे हैं लोगों को प्रेशराइज करने वास्ते कि लोगों के उत्ते दबाव आने, लोग इस अंदोलन तो पीछे हटन। सिर्फ एक प्रेशर बिल्ट करना चाहती है सरकार, इस तो बढ़ के होर कुछ नहीं। और इस प्रेशर नूं आपां किवें तोड़ना है ये हुण अपने ते डिपेंड करदी है। गल अपने ते डिपेंड दी मैं तां गल कीती है मेरे दोस्तों, जदों इस अंदोलन की शुरुआत हुई है उस वेले असीं एक प्रोग्राम लिखिया सीगा कि असीं गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब दे विच एक वड्डी मीटिंग करनी चाहुंदे सीगे कि भरवीं मीटिंग होवे, वधवीं मीटिंग होवे, जिहदे विच ब्लॉकां तो लैके पिंड इकाइयां दे प्रधान तक भी शामिल होण ताकि सारिਆਂ ਦੀ एक स्कूलिंग होवे, सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगे कि लड़ाई की लड़न जा रहे हैं, अंदोलन की है। वो एक स्कूलिंग का साडा प्रोग्राम सी जिन्होंने सरकार ने इस बहाने कि करोना कोविड-19 चलता है, इस दौरान किसी तरह के इकट्ठ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ये मीटिंग नहीं करने दी जा सकती। आपां नूं फतेहगढ़ साहब की मीटिंग करने तो रोकिया गया, पूरा जोर ला के सरकार वालों। आपां उहदे चों प्रोग्राम दिता सी कि जेकर तुसीं सानूं मीटिंग भी नहीं करन देनी तो इसदा मतलब सरकार साडे ते करोना के बहाने अजिहे कानून थोप के साडी जमीन खोनी चाहती है। ते अज नहीं तो कल असीं सारे जेल जाने लई तैयार हाँ। ते आपां सारिआं ने जेल भरो अंदोलन की एक कॉल दित्ती सी, जिहदे तहत आपां सारे मार्च करके जो सानूं साडे SDO ने किसी भी थां तो किसी SDM ने जेल भेजण की हिम्मत ना की ते आपां प्रोग्राम बनाया सी कि आपां सिद्धे आप जेल चलांगे कि सानूं सरकार जेल दे विच बंद करे, नहीं तो जिहड़े तुहाडे कोविड के बहाने है बहाने नहीं चलणगे। ये प्रोग्राम दिता सी। उस तो बाद अगला प्रोग्राम आया अपना रोड रोकण दा
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਚੱਕੇ ਔਰ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਕੀ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਯੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਉਹ ਦਬਾਅ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਚੱਕਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਢਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਕਤਾ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਲ ਕੇ ਲੜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ SYL ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਚਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਏਕਤਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ BJP ਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ED ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਉਬਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਂ ਜੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਾਰ ਸਪੇਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ
ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਸੀਆਂ ਅਗਰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਹੀ ਤੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 101% ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿੱਤਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭ ਲਿਓ, ਲਓ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਓ, ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਭ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ ਘਾਟਾ ਨਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਠੰਡੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੰਬਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।